لنا حتما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء بمنته وتوجهنا به إليك مستصبين أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمحمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر حج الحبيب ووازر ووله ودهر ومبركته وصل بوجهه أولادنا ووالدنا وأيوب قدرنا وولينا. Orang banyak. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية إلى أن قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه 8 أحاديث. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن ثابت بن عبد الله عن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن رأسه لم يرى منه شيب فإذا لم يدهن رؤي منه شيء. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان وإقرارا لربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله إمام الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وسيد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والحث والمذاكرة والتذكير والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه تعالى. أما بعد
Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang telah menghadiri majlis kita, rumah kita, dan demi kehadiran mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita hormat, dengan kita mencintai kepada mereka, berarti itu sudah menjadi tanda dan bukti kita mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Al-Habib Abdullah, beliau mengatakan tidaklah satu orang dari dzurriyyahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi sebuah kaum dan telah menduduki sebuah tempat kecuali sirnya Nabi Muhammad bersama mereka. Semoga duduknya mereka di antara kita menjadikan sebuah hal mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tidak diberikan haramnya berkah mereka sehingga kita bisa menjadi sebuah mukmin, seorang dari umatnya Nabi Muhammad yang didambakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kehadiran orang tua kita, tamu kehormatan kita, Ammana Al-Habib Hashim Al-Habsyi yang jauh-jauh dari Samuda, dan Al-Habib Al-Habib Ja'far Al-Kaf, Ketua Majlis ataupun Khadim Majlis Ahbabul Mustafa, Ahbabun Nabi. Dan Alhamdulillah kita kedatangan Habib Muhammad Nagib dan Habib Ahmad Al-Lidhul Fiqar dan seluruh para habaib yang mungkin Al-Fakir tidak bisa sampaikan satu persatu namanya, dan juga tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, rasa cinta kami terhadap mereka. Kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi hidup mereka, dan semoga mereka menjadi sebuah qurratu ain lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para ulama pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mulia karena dimuliakan oleh Allah. Mereka mulia karena mereka memiliki sifat yaitu pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama, alhamdulillah kita telah dihadiri para ulama-ulama. Semoga kehadiran mereka di sini mendapatkan keberkahan dari kita. Semoga kita mendapatkan berkahnya mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanaqul ahlan wa sahlan bihudurikum, ahlan wa sahlan bihudumikum, terutama ashab, ikhwan, pecinta dari Nabi yang mungkin baru tahu majelis kita, bahwa di sini kita membacakan ataupun majelis kita selagi kita membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita membacakan sebuah syama'il dari syama'ilnya Nabi. Syama'il ini adalah tolak ukur dari sejarahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain dan tidak bukan pembacaan kita, pembacaan Maulid kita, pembacaan sejarah Nabi merupakan sebuah hal yang menjadikan sebuah kunci cintanya seorang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan, bahkan tidak ada nabi yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika isnad kita, sandaran kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang sangat mulia. Sebagaimana ketika seseorang telah dimuliakan oleh Allah, maka pada saat itu seluruh dari kebaikan Allah utamakan orang yang diistimewakan. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya Rasulullah yang menjadi tugas paling penting yaitu apa? Menjadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur keimanan kita. Jadi sebagaimana cinta seseorang kepada Nabi, berarti orang tersebut adalah orang yang memiliki iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma min 'abdin mu'minin illa wa ana aula bihim fid dunya wal akhirah." Tidaklah ada seorang mukmin di dalam dunia ini kecuali aku dijadikan yang paling utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadis lainnya beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaih. Tidaklah ada seorang mukmin di antara kalian kecuali aku lebih dicintainya daripada seluruh manusia di muka bumi ini. Maka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nabi besar Muhammad adalah seseorang yang perlu kita cintai melebihi cinta kita kepada dunia. Bagaimana tolak ukur kita untuk mencintai Nabi? Setidaknya kita janganlah haramkan telinga kita untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Imam Al-Jazari beliau mengatakan wa ma fatakum an tubsiruhu bi'ainikum. Subhanallah, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kita dapatkan kesempatan itu karena kita terlahirkan di 1400 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka kata Imam Al-Jazari,
fama fatakum hadhihi syama'iluhu. Ya, jadi setidaknya ketika kesempatan melihat Rasulullah sudah tidak kita dapatkan, setidaknya kita bisa mendengar bagaimana sejarah-sejarah mulia dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tujuan utama kita berkumpul di sini. Ini adalah tujuan utama kita bisa mendengarkan apa yang kita harapkan dari dunia bahkan akhirat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW isyarahkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah kebaikan terhadap hambanya, maka Rasulullah SAW mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan kepada kita seberataan, yang dimana keinginan tersebut adalah keinginan sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan hatinya seorang umat dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekati agamanya, untuk memahami agamanya yang dibawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka bagaimana caranya kita lebih dekat lagi kepada agama, bahkan lebih dekat lagi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang syair dari ulama kita mengatakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, walau lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu min fadli judik lama alhamtani talaba. Seorang ulama beliau mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau tidak memberikan sebuah jalan kepadaku, yang dimana jalan tersebut itu yang aku tuju, yaitu tujuanku dan permintaanku, maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya tidak menginginkan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sebuah hidayah kepada kita untuk mencari hal itu. Yaitu pencarian hal tersebut adalah apa? Adalah beberapa faktor-faktor yang mendekatkan diri kita kepada agama. Dan alhamdulillah ini sudah menjadi sebuah bukti yang sangat penting. Membuat bukti menjadi perkumpulan ini adalah sebuah bukti yang sangat besar bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kalian semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian dalam sebuah kebaikan, sehingga subhanallah kebaikan tersebut ada dalam hatinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita membacakan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Syama'il Muhammadiyah sudah sampai di bab maja'a fi syaibi Rasulillah, yaitu suatu bab ataupun suatu pembahasan yang dibahas adalah bagaimana penuaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dalam umur 63 tahun. Jadi subhanallah kita ataupun Sayyidina Imam Tirmidzi beliau memberikan sebuah argumen ataupun sebuah faedah yang kita bisa ambil petik bagaimana ciri-ciri Nabi di dalam masa tuanya, sehingga Rasulullah ataupun Sayyidina Tirmidzi beliau menjadikan bab kelima, yaitu bab yang khusus menerangkan bagaimana penuaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syaib yaitu nadhirul maut. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, waja'akum nadhir. Waja'akum nadhir, dan datang kepada kalian sebuah peringatan. Di dalam ini ada sebuah khilaf ulama, siapakah seorang nadhir itu? Dikatakan itu adalah baginda Muhammad SAW yang memperingatkan kepada umatnya hal-hal yang bersangkut pautan dengan akhirat, sehingga ketika sudah diperingatkan dan orang tersebut enggan untuk melakukannya ataupun enggan untuk meninggalkannya, maka subhanallah sudah ada peringatan sebelumnya. Ketika subhanallah adanya sebuah peringatan, maka sungguh maha adil Allah dan sungguh tidaklah zalim Allah Subhanahu wa taala menyiksa seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga di dalam firman lain, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kalau seandainya ada sebuah i'tirad, penolakan di antara kita yang mengatakan Allah zalim yang telah memberikan kepada hambanya beberapa dari azab, maka subhanallah ayat tersebut telah menjadi sebuah penolakan bahwa ini menjadikan sebuah hal yang Allah Subhanahu wa taala adalah maha adil dan tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma kunna mu'adzibin. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang ataupun zat yang mengazab seseorang kecuali aku telah mengirimkan sebuah peringatan. Aku telah memberikan kepada mereka itu sebuah rasul, sebuah utusan dari Allah, yang dimana tujuan dari rasul tersebut adalah memberikan sebuah peringatan bahwa adanya sebuah kehidupan setelah kematian, sehingga kehidupan di dunia dia gunakan untuk apa? Untuk
az-zira'ah, ataupun tanam ataupun bercocok tanam yang dimana tanaman tersebut akan dipanen ketika dia meninggal. Jangan sampai sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. An-nas dalam hidupnya dia niam, seolah-olah dia tertidur. Subhanallah, ketika dia meninggal baru dia bangun dari tidurnya. Maka maksudnya itu adalah bagaimana lalainya seseorang di dalam dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Hadis yang menerangkan bagaimana penuaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada ataupun dirangkum di dalam 8 hadis yang Sayyidina Imam Tirmidzi beliau pilih. Hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Bashar. Sayyidina Imam Tirmidzi beliau mendapatkan hadis ini dari Sayyidina Muhammad bin Bashar. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Hammam ini bin Yahya. Diriwayatkan hadis tersebut dari Sayyidina Qatadah. Diriwayatkan hadis tersebut dari Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sayyidina Qatadah, sebelum kita menerangkan bagaimana hadis tersebut, kita coba lihat sebuah sejarah, sebuah manqabah ataupun manaqib para ulama kita. Sehingga dengan menyebutkan manaqib ataupun dzikris salihin, kita mendapatkan rahmatnya. Kita ambil sebuah sejarah yang unik daripada Sayyidina Qatadah. Sayyidina Qatadah, beliau dilahirkan umyal basar, ataupun dilahirkan tanpa bisa melihat ataupun buta, maaf. Tidak pernah melihat nur ataupun cahaya. Subhanallah, Sayyidina Qatadah, beliau adalah seseorang yang paling banyak periwayatannya dari Sayyidina Anas. Yang dimana diriwayatkan Sayyidina Qatadah ini, walaupun dengan kekurangan dari mata yang tidak bisa melihat, Allah berikan sebuah kelebihan ataupun keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Sebagaimana Sayyidina Imam Qatadah, beliau menghafalkan hampir seluruh dari hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, wallahi aku lebih hafal Sahifah Jabir bin Abdullah daripada aku hafal satu surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Baqarah. Kalau kita lihat Sahifah Ibnu Jabir ataupun Jabir bin Abdullah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, dari hadis tersebut diambil dari perkataan baginda Muhammad SAW, ataupun mengambil dari sahabat-sahabat yang lain, yang dikumpulkan sahifah tersebut tidak kurang dari 100.000 hadis. Berapa? 100.000 hadis. Beliau mengatakan, aku lebih hafal Sahifah Ibnu Jabir daripada aku hafal Baqarah. Maksudnya bukan sebuah pernyataan bahwa Sayyidina Qatadah tidak hafal Al-Quran. Salah. Maksudnya adalah apa? Bagaimana kekuatan hafalan beliau. Yang dikatakan bahwa beliau dalam riwayat perkataannya, tidaklah aku mendengar satu hadis dari seseorang, dia tidak bisa melihat. Dia hanya bisa mendengar. Tidaklah aku mendengar dari Sayyidina Anas bin Malik ataupun sahabat-sahabat yang lain, kecuali dari sekali pendengaran aku hafal. Dan tidak pernah hilang hafalanku yang di dalam pikiranku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah bagaimana halnya seorang aulia, halnya seorang ulama, halnya seseorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau, apa sirnya? Sirnya adalah kedekatan beliau dengan Sayyidina Anas bin Malik. Beliau adalah seseorang yang membantu Sayyidina Anas bin Malik. Bahkan dikatakan beliau berkhadam, beliau mengabdi kepada Sayyidina Anas bin Malik selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Jadi beliau mengatakan, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada gurunya, wahai guruku, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan khidab? Apa khidab? Khidab bahasa kitanya adalah semir. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersemir? Apa hubungannya antara penuaan Rasulullah dengan semir yang digunakan Rasulullah? Maka jawabannya, subhanallah, penuaan tersebut apa yang kita jelaskan barusan, bahwa asyib, itu penuaan itu adalah nadhir, sebuah peringatan kepada maut. Asyibu nadhirun lil maut wal mautu ibrah. Penuaan itu adalah sebuah peringatan tentang kematian. Dan kematian adalah sebuah ibrah bagi orang-orang yang mengambil sebuah ibrah tersebut. Maka subhanallah, melihat dari
tolak ukur ulama kita yang mengatakan bahwa siapa orang yang bisa dikatakan orang tersebut adalah seseorang yang tua. Maka ulama tersebut merangkum dari perkataan-perkataan ulama bahwa seseorang yang sudah melewati umurnya 35 tahun ke atas, maka beliau disebut seseorang yang dewasa. Seseorang yang dewasa. Dan Rasulullah SAW beliau berumur 63 tahun dan tidaklah ada satu kerutan apapun di tubuh mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hal khadhaba Rasulullah, apakah Rasulullah telah berkhidab, bersemir? Maka pertanyaan ini adalah apa? Bersangkut pautan dengan apakah Rasulullah memiliki uban sehingga uban tersebut dihilangkan dengan adanya semir. Maka jawaban dari Sayyidina Anas, lam yablugh dzalik, tidak pernah tersampaikan ataupun tidak pernah diketahui oleh aku, kata Sayyidina Al-Malik, Rasulullah pernah menggunakan semir. Yang dikatakan semir di sini adalah taghayyurul laun, merubah warna dari rambut dengan apa? Dengan al-hanna ataupun al-katam. Itu adalah semir yang digunakan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah pernah menggunakan itu. Adalah apa? Merubah suatu warna dari rambut dengan menggunakan pacar. Apa bahasanya? Henna. Pacar. Yaitu apa? Tumbuhan. Seperti daun-daunan yang digunakan untuk menggunakan ataupun mewarnai rambut tersebut. Jadi itu yang digunakan oleh para sahabat dulu, dan hukum henna tersebut adalah sunnah. Adalah sebuah hal yang disunahi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Maka kata Sayyidina Qatadah, beliau mengatakan, aku melihat uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada pada as-sudghain. Apa sudghain ini? Adalah rambut yang di belakang mata, yaitu di daerah pinggir sini. Pelipis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ditumbuhi uban tersebut hanya di bagian pelipis dan beberapa helai dari jenggotnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu khadaba bil hinna wal katam. Walakin Sayyidina Abu Bakar, terlihat Sayyidina Abu Bakar, bahkan Sayyidina Umar dan beberapa dari sahabat Nabi yang menggunakan menyemir tersebut dari daun yang dikatakan pacar. Jadi seperti itu. Jadi yang menggunakan semir adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Dan pekerjaan sahabat Nabi Muhammad SAW di hadapan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad meridainya. Dan ini bisa dikatakan sebuah keridhaan kita tidak bisa salafun salih. Ataupun ketika kita hendak menyemir rambut, walaupun bukan dengan henna, niatkan bahwa kita iqtida bin Nabi, iqtida bis salafun salih. Ketika kita menggunakan pacar, kita niatkan mengikuti salafun salih. Haddatsana Ishaq bin Mansur. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidina Ishaq bin Mansur. Diriwayatkan oleh Sayyidina Yahya bin Musa. Diriwayatkan hadis tersebut dari Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit. Thabit an Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas yang tadi yang kita sebutkan, beliau adalah seorang khadim dari khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan beliau telah berkhadim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak umur beliau 10 tahun. Dan subhanallah, beliau telah mendapatkan sebuah barakah dari baginda Muhammad, dari doa baiknya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan Sayyidina Anas bin Malik dengan 3 doa. Allahumma barik fi umrih, wa barik fi malih, wa barik fi auladih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Sayyidina Anas bin Malik dengan 3 doa, yaitu doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurnya. Dan Sayyidina Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya melebihi dari 100 tahun. Itu dari apa? Dari keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barik fi malih, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pemberian berkah kepada Sayyidina Anas bin Malik, berkatnya Nabi Muhammad dengan apa? Dengan hartanya. Sampai dikatakan Sayyidina Anas bin Malik memiliki beberapa tanah yang ada di Kufah. Di Kufah ini adalah tanah yang tandus. Bahkan ketika ada seseorang bercocok tanam pada saat itu, 1 tahun itu belum tentu panen. Jadi melebihi dari 1 tahun baru panen.
Sayyidina Anas bin Malik memiliki tanah di sana lebih dari 2 kali dalam setahun. Karena apa? Karena kembali lagi kepada doanya seseorang yang soleh. Bahkan ini doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kembali lagi membahas sebuah hal doa. Kita tidaklah bisa menyombongkan diri dengan mengatakan kita tidak butuh dengan doanya orang lain. Bahkan itu pekerjaan yang salah. Karena kita tidak tahu siapakah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disunahkan ketika adanya sebuah salafun saleh ataupun orang-orang yang saleh, kita disunahkan untuk memintakan doa kepada mereka. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena doa mereka mustajab. Dan subhanallah, doa ini menjadi sebuah simbol senjatanya seseorang mukmin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini hasil yang saya. Beliau mengatakan Sayyidina Anas bin Malik, doa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di perkara ketiga adalah auladih wa barik fi auladih. Dan ya Allah berikanlah keberkahan kepada Sayyidina Anas bin Malik di dalam anak-anaknya. Subhanallah, kalau mau mengatakan berapa anak dari Sayyidina Anas bin Malik yang keluar dari tulang punggungnya ataupun anak kandung dari Sayyidina Anas bin Malik, diriwayatkan oleh ulama-ulama kita ketika Sayyidina Anas bin Malik ingin menunaikan sholat Jumat, dia tidak perlu untuk mengundang orang lain. Kenapa? Karena anak tersebut lebih dari 40 orang. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena keberkahan doa yang dari doanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ma'adattu fi ra'si Rasulillah wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Beliau mengatakan, aku telah menghitung ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku menghitung, aku mendapati hanya 14 uban yang di dalam rambutnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah bukti yang sangat besar para ayyuhal hadirun. Bagaimana para sahabat-sahabat, bagaimana para orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya, yang beliau ataupun mereka perhatian bahkan mencintai dari Nabi besar Muhammad SAW, yang melebihi dari batas pikiran logika kita semata. Tidaklah di antara kita yang mencintai istri kita, mencintai orang tua kita, yang bisa menghitung ataupun saking perhatiannya menghitung ubannya seorang yang kita cintai. Jawabannya tidak ada di antara kita. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW kepada nabinya. Sahabat bahkan melakukan hal-hal yang subhanallah luar dari logika kita. Rasulullah pernah hijamah, pernah bercanduk, di mana canduknya ataupun darah bekas candukannya Nabi diminum. Ini adalah sebuah kecintaan yang hakiki kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga berlaku kepada ayyuhal hadirun, kepada kita umatnya. Kenapa? Kita aula bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah seorang umat yang dimanjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah. Terus. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Abu Dawud. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Sayyidina Muhammad bin Musanna. Diriwayatkan hadis tersebut dari Sayyidina Abu Dawud. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud. Beliau juga seorang ulama hadis Nabi yang di mana beliau adalah salah satu rujukan dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Beliau memiliki Sunan Abu Dawud namanya. Haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb, sami'tu Jabir bin Samurah. Sayyidina Jabir bin Samurah kana wasafan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pakar di dalam bercerita ataupun mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Azib. Tayyib. Fa idza lam yattah qad su'ila an syaibi Rasulillah. Mereka ulama-ulama ataupun masyarakat bertanya kepada Sayyidina Jabir bin Samurah, ya Sayyidina Jabir, bagaimana sifatnya penuaan Nabi ataupun bagaimana rambutnya Nabi Muhammad, ubannya Nabi Muhammad? Maka jawaban beliau, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Subhanallah, ketika beliau ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan minyak rambut, maka tidaklah terlihat 14 dari
dari ubannya. Kenapa? Karena adanya minyak di rambut Rasulullah. Fa idza lam yaddahin ru'ya minhu syai'un. Ketika Rasulullah telah menghindari minyak tersebut, minyak rambut, maka terlihatlah 14 dari ubannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ditanyakan bagaimana Rasulullah uban, maka jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima Al-Qur'anul Karim, maka berubahlah sedikit dari bentuknya Nabi Muhammad ataupun rupanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam hadis sebelumnya yang kita bahas, ketika Rasulullah memiliki sebuah sifat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ketika seseorang mencifati mata beliau, maka putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam. Hitamnya pekat dan putihnya pekat. Ketika Al-Qur'an turun, wahyu turun, maka berubahlah putih dari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena telah bagaimana menerima wahyu Allah yang sangat berat. Dan bagaimana Rasulullah kan hammuhul akbar. Bahkan dikatakan bahwa Rasulullah SAW sangat memikirkan kita sehingga beliau jarang tidur. Terlihatlah garis-garis merah di dalam mata mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga ketika wahyu Allah turun, maka terlihatlah ataupun tasyayyab, beruban sedikit di dalam rambutnya Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. InsyaAllah dilanjutkan pada minggu depan hadis tersebut yang dibacakan oleh Sayyidina Al-Kiram Al-Habib Ad-Doktor Dr. Alwi bin Habib bin Syahab, guru Al-Fakir sendiri, yang insyaallah beliau datang minggu depan. Maka kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang berkah, sehingga tidaklah keluar dari sini Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan hajat-hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita di antara kita masing-masing mendapatkan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf, dan kita dengarkan tausiah dari Al-Habib Ja'far sebentar. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. اللهم صل على سيدنا محمد.